أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami kembali kepadamu. Kami kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami kembali padamu. Kami menyesal, ya Allah. Kami menyesal, ya Allah. Kami menyesal atas perbuatan kami, ya Allah. وندمنا على ما فعلنا إلهي نستني الفردوس فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال wahai Tuhan ku tak layak ke syurgamu namun tak pula aku sanggup ke nerakamu ampunkan dosaku terimalah taubatku sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai dengan rahmat-Mu ampunkan daku oh Tuhanku wahai
جميل حماد يا من هارا بلاس دارينو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا شافع. السلام عليك يا مشفع. السلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا نبي التوبة. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah alayna wa ala dhurriyatina futuhal harifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل خير أمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم لقائك. إلهنا أنت تعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا وتجاوز عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة الشر مسيح الدجال. اللهم يسر ولا تؤسر ربي تمم الخير. اللهم رب الناس ومذهب البأس اشفنا أنت شافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan.
muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Dengan limpah kurnia taufik hidayah iman dan Islam telah dikurniakan kita kesempatan untuk sama-sama mengikuti pengajian pada petang ini dalam membicarakan tentang perihal hari kiamat. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan semua umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, disembuhkan semua penyakit zahir dan batin, dan dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan semua kita ditemukan dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita orang yang beriman, yang dikurniakan iman oleh Allah. Syukur, inilah nikmat sebesar-besar nikmat, lebih nikmat daripada segala harta dunia dan segala kemegahan dunia, iaitulah iman dan Islam. Dan inilah yang Allah Ta'ala telah kurniakan kita melebihi di atas segala-galanya. Ya para jemaah sekalian, kita kembali dalam pengajian kitab yang dinamakan An-Nihayah fi Fitani wal Malahim, kitab yang penghabisan latest sekali dalam membicarakan tentang fitnah-fitnah dan juga akan berlakunya kiamat dan tandanya dan apa yang selepasnya. Dalam pelajaran yang semalam kita telah menyebutkan beberapa potongan hadis dan ayat-ayat Quran di mana manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Bila mereka dibangkitkan, mereka dalam keadaan telanjang bulat, tidak berkasut, iaitu berkaki ayam, dan tidak lagi bersunat. Begitulah keadaan seperti mana kita dilahirkan ke dunia. Begitulah Allah kembalikan kita. Kama bada'nakum nu'idu, sebagaimana kami mulakan kamu lahir ke dunia, macam itulah kami kembalikan, iaitu bila keluar daripada perkuburannya. Dan kita telah mengatakan bahawa manusia berhimpun di padang mahsyar, di mana bumi ini sudah diratakan oleh Allah. Tak ada lagi bukit-bukitnya, tak ada lagi lembah-lembahnya, semua sama rata saja. Dan begitulah manusia semua akan berdiri di yaumul mahsyar itu. Dan mereka semua dalam keadaan kegelisahan kerana matahari yang telah didekatkan. Dekatnya matahari ada yang diriwayatkan seperti sejengkal, ada yang mengatakan seperti satu batu atau dua batu. Tapi panasnya sangat amat panas yang tak mampu kita menanggungnya. Seperti dan riwayat menyebutkan 99 kali ganda daripada panas yang kita rasakan sekarang ini. 99 kali ganda. Kita sekarang ni kalau panas pun 30 degree, 33 degree. Kalau ada double dah jadi 60 atau 70. Kalau 99 kali ganda dah jadi 4490 kali panasnya degree. Allah. Matilah kita. Tapi tak mati. Kalau mati itu lebih baik. Kenapa? Kerana tak rasa lagi kesakitannya. Tapi tak mati. Manakala orang-orang yang beriman, apabila mereka keluar dari kubur, akan disambut oleh dua malaikat. Satu malaikat bawa dulang, pakaian syurga. Satu lagi malaikat bawa minuman, dituangkan air untuk diberi minum. Manakala orang-orang yang tak beriman dan orang ahli maksiat, mereka akan disambut oleh dua syaitan. Syaitan ini akan memegang mereka, dan bagaimana syaitan itu dilontar dalam api, macam itulah temannya pun dilontar bersama. Na'udzubillah min zalik. Jagalah jangan kita puaskan nafsu kita menyalahi perintah Allah. Tak lama hidup kita ni sekejap saja. Rasanya macam lama tapi tak lama. Umur kita sekarang berapa? 40 tahun. Tengok ke belakang, 40 tahun tu tak rasa macam berapa hari saja aku baru hidup. Umur kita dah berapa? 60 tahun. Tengok belakang, macam baru 1-2 tahun saja. Tengok anak-anak dah besar, dah nampak ada cucu, baru tersedar kita ni dah tua dah. Nampak uban kat janggut, nampak uban dekat kepala, baru kita sedar, aku ni dah tua dah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dunia tak ada siapa yang kekal. Semua kita akan balik pada Allah Ta'ala. Kita siapkanlah diri kita balik pada Allah Ta'ala. Bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melindungkan mereka di bawah bayangan arash Allah. Yang pada saat itu tak ada satu bayangan pun, melainkan hanya bayangan arash Allah Ta'ala.
Dan itu hanya golongan 7 golongan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mendapat lindungan bayangan arasy Allah Taala. Siapakah 7 golongan itu? Seperti mana yang telah kita bacakan hadisnya semalam, iaitu yang pertama sekali ialah imamul adil, imam yang adil. Yang keduanya pemuda yang membesar dalam taat kepada Allah, istiqamah dia taat kepada Allah. Dan yang ketiganya ialah orang yang hatinya tergantung pada masjid. Sentiasa keluar pada masjid, ingat jam berapa lagi nak pergi masjid. Hati tergantung pada masjid. Itulah dia tuan-tuan, sekarang ni kita tak boleh buat macam tu lagi. Kenapa? Kerana apa? Banyak problemnya, COVID-nya, dan kemudian kena register, kena booking. Ini pun mungkin daripada balasan Allah, kerana dulu Allah Ta'ala panggil kita, hayya ala salat, mari datang salat, kita tak pedulikan. Sekarang Allah Ta'ala kata tak payah datanglah, aku tutup sajalah pintu masjid ni. Begitu juga dulu kita Allah Ta'ala panggil pergi ke haji, pergi ke umrah. Kita sibuk dengan kerja kita, tak ada masa, sibuk dengan kita melancong sana melancong sini. Sekarang Allah Ta'ala kata, tak payah lagi datang pergi Mekah, tak payah pergi haji, tak pergi umrah, aku tutupkan pintu dia. Allah, ini pun mungkin satu denda Allah pada kita untuk kita insafi. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi yang ketiga, lelaki yang hati tergantung pada masjid. Dan keempatnya, lelaki yang dipelawak oleh seorang perempuan yang cantik, yang berketurunan baik, untuk membuatkan dosa zina, tapi dia mengatakan, aku takut pada Allah. Masya Allah. Sekarang ni kita ni diuji oleh Allah dengan filem-filem, dengan gambar-gambar lucah. Kita dah tak sanggup lagi nak menahan nafsu. Bagaimanalah kalau dicuba dengan godaan wanita yang cantik. Na'udzubillah, minta Allah lindunglah kita. Ya Allah, lindunglah anak cucu kami semua dan diri kami daripada zina, arak, judi dan sekalian dosa dan maksiat zahir dan batin. Ya Rabbal Alamin. Mintalah pada Allah. Dan yang kelimanya, iaitulah dua orang yang berkasih sayang kerana Allah dan berpisah pun kerana Allah, bertemu kerana Allah, berkumpul dia dalam satu majlis. Kenapa? Kerana agama Allah. Kerana apa? Kerana kasih pada Allah dan Rasul. Seperti majlis ilmu, seperti majlis maulid, seperti majlis kita katakan majlis zikrullah. Alhamdulillah, walaupun kita sekarang berjauhan jasmani, tapi hati rohani kita bersama-sama dalam mengikuti kuliah petang ini. Ini mudah-mudahan ya Allah jadikanlah kami daripada golongan yang berkasih sayang kerana Engkau dan berpisah kerana Engkau, dan kumpulkan kami semua di bawah bayangan arasy-Mu yaumul qiyamah dengan barakat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan begitulah yang keenamnya, iaitu orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tapi tangan kiri tak nampak. Maknanya tangan kiri ni kawan baik dengan tangan kanan, tapi tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan bersedekah. Maksudnya di sini orang yang paling dekat dengan kita, isteri kita, suami kita, anak kita, adik-beradik kita, tak tahu apa yang kita sedekah. Itulah dia orang yang ikhlas kerana Allah. Dan yang ketujuhnya ialah orang yang duduk bersendirian di satu tempat corner yang gelap. Dia tak ada siapa sama-sama dia. Dia sedang fikirkan diri dia, fikirkan mati, fikirkan yaumul qiyamah, fikirkan kubur dia seorang diri. Mengalir air mata dia, menangis pada Allah Ta'ala. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kami sifat-sifat yang Kau telah sebutkan di dalam hadis Nabi, yang menunjukkan mudah-mudahan kami semua tergolong daripada golongan orang yang di bawah bayangan arasy-Mu yaumul qiyamah. Ingin berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, manusia bila dibangkitkan yaumul qiyamah dengan panas yang terengap amat sangat, sampai mereka berpeluh-peluh. Peluh mereka itu sampai kadang sampai ke pusat, sampai kepada dada, sampai ke kerongkong, sampai ke mulut dia, dan sampai juga tutup pada telinga dia. Maknanya dah tak tahulah nak hidup ke mati. Tapi mereka semua tercengang melihatkan kepada udara ataupun ke langit, kerana mereka menunggukan perintah daripada Allah Ta'ala. Dan mereka tercengang dalam masa-masa yang begitu lama sekali. Berapa lamakah mereka itu akan duduk di padang mahsyar menantikan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala? Maka di sini disebutkan dalam pelajaran kita pada hari ini,
Iaitu berkata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang hebat, yang hidupnya, yang meninggalnya pada tahun 770 Hijrah, iaitu dah hampir 700 tahun yang kita sekarang ini. Marilah sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada almarhum Tuan Guru kita Syekh Ibn Kathir. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan merahmati rohnya dan memberikan manfaat keilmunya kepada kita dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallif, berkata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bihi bikum fid darani amin. Mengenai lamanya masanya duduk di padang mahsyar, maka disebutkan dalam ayat Quran, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Mereka meminta segera pada engkau ya Muhammad supaya didatangkan azab. Allah Ta'ala tidak akan mungkir janjinya. Dan satu hari di sisi Allah pada yaumul qiyamah adalah sama seperti 1000 tahun yang kamu hitung. Allah, Allah, Allah. Ayat yang ke-47 pada suratul Hajj. Makna 1000 tahun yang kita kira. 1000 tahun, kita umur 100 tahun pun tak ada. 1000 tahun di atas padang mahsyar. Itu satu riwayat mengikut daripada tafsir ayatnya tersebut. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Bertanyalah orang yang bertanya mengenai azabnya akan berlaku. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Azabnya akan dikenakan pada orang kafir yang tidak ada siapa yang dapat menolaknya. Minallahi zil ma'arij, daripada Allah, azabnya datang daripada Allah yang zil ma'arij, iaitu yang mempunyai tangga, iaitu orang malaikat yang lalu menghadap pada Allah. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana, di mana malaikat daripada bumi nak pergi ke langit, mereka nak menghadap pada Allah, satu hari itu seperti 50,000 tahun. Allah. Ni surah Al-Ma'arij, ya, ayat yang ke daripada yang 1 sampai yang ke-7. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Bersabarlah ya Muhammad, bersabarlah wahai orang yang beriman dalam kamu menghadapi ujian di hidup dunia. Sabarlah sabar yang baik. Fasbir sabran jamila, sabar yang baik. Innahum yarawnahu ba'ida, orang-orang yang tak beriman, orang-orang ahli maksiat, mereka melihat kiamat tu lama lagi. Semacam kita lah sekarang ni. Allah Ustaz, kiamat lama lagi. Tapi mereka tak sedar bila mereka mati. Bila kita mati, kita dah kiamat dah diri kita. Itu yang namanya kiamatus sughra, kiamat yang kecil, yang telah kita sebutkan awal-awal bab kiamat dan tanda kiamat. Wa narahu qariba, mereka menyangka dan melihat kiamat tu jauh lagi. Dan kami Allah melihat kiamat tu tersangat dekat. Kalaulah 1000, kita kira 1000 tahun itu, yauma 'inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun. Mana kita sekarang dengan Nabi SAW 1400 tahun. Baru satu hari setengah saja. Jadi kalaulah dari zaman Nabi sampai hari kiamat satu hari setengah, mana 1500 Hijrah, sudah berlaku kiamat. Dekat saja. Kalaulah 2 hari di sisi Allah dunia ni selepas zaman Nabi, maknanya 2000 tahun. Maknanya lepas 2000 tahun kiamatlah dunia. Mereka melihat itu sangat jauh lagi, ratus-ratus tahun. Bagi Allah baru setengah hari lagi. Lagi suku hari lagi Allah. Itulah kiamat yang akan berlaku, tuan-tuan, ya. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat ini pula ditafsirkan oleh ulama, 50 alfasana, 50,000 tahun, itulah masanya manusia akan duduk di padang mahsyar. Di sisi Allah satu hari, tapi di sisi kamu manusia, kamu akan rasakan seperti 50,000 tahun. Ya Allah, 100 tahun pun tak sampai umur kita, macam mana nak tunggu 50,000 tahun? Allahu Akbar. Itulah dahsyatnya yaumul qiyamah. Duduk di bawah matahari yang panas, berpeluh sampai ke kerongkong, sampai ke pusat.
ikut amalan masing-masing. Allahu Akbar. Dan begitulah yang disebutkan oleh beberapa alim ulama, 50,000 tahun itu merupakan panjangnya masa manusia duduk di atas pada mahsyar yaumul qiyamah. Begitulah yang dipegang juga oleh pendapat oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seorang ahli tafsir daripada kalangan sahabat dan juga sepupu Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa duduk di pada mahsyar pada hari kiamat itu 50,000 tahun. Bukan 500 tahun, bukan 50 tahun, 50,000 tahun. Allahumma asturna. Tapi bagaimana orang yang beriman? Adapun orang yang beriman, sebagaimana dalam riwayat hadis Imam Ahmad menceritakan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, ditanya kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma kana miqdar 50,000 sana, iaitu satu hari dia di pada mahsyar seumpama 50,000 tahun. Bagaimanakah panjangnya, jauh lamanya? Orang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi innahu la yakhifu 'alal mu'min hatta yakuna akhafa 'alaihi min salati maktubatin yusalliha fid dunya. Demi nyawaku di tangannya, iaitu demi Allah, sesungguhnya adalah ia sangat ringan kepada orang beriman seperti ringannya dia melakukan salat yang wajib yang dia kerjakan di dunia. Allah Allah Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maknanya orang yang beriman, ya Allah, matikanlah semua kami dalam iman. Ya Allah, lindunglah anak cucu kami jangan terbalik iman. Ya Allah, matikanlah semua kami, anak cucu kami, zurat kami semua dalam iman. Terimalah iman kami ya Rabbal Alamin. Orang beriman, mereka akan duduk di padang mahsyar macam masa mereka sembahyang wajib. Sembahyang wajib dalam 5 minit, 7 minit, 10 minit lah. Selama macam tu je lah orang duduk di padang mahsyar bagi orang yang beriman. Ya Allah. Waqala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya bagi orang mukmin pada hari kiamat kerusi daripada cahaya dan dia duduk di atasnya dan dibelindungkan dia dengan awan, masya-Allah. Dan jadilah dia tu pada hari kiamat sepertilah 1 jam daripada satu masa pada pagi hari atau petang hari. Macam 1 jam je. Kita pagi hari satu aja, pukul 9, dah pukul 10. Macam itulah, sekejap saja. Bagi orang beriman, duduk atas kerusi yang dibuat pada cahaya, kemudian ada awan mendung pula tutup. Alhamdulillah. Ya Allah, terimalah kami, ya Allah. Terimalah iman kami, maafkanlah kami, dosa kami banyak. Tapi kami tahu kau Tuhan yang pengampun dan kau suka mengampunkan hamba-Mu. Ampunkanlah kami, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada kepanasan yaumul mahsyar, ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Dan hari kiamat panjang masanya adalah bagi kepada orang-orang yang maksiat, orang-orang yang kafir dan orang yang maksiat. Dan kepada orang yang ahli taqwa tidaklah panjang dan tidaklah berat, sebagaimana yang disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, yaumul qiyamah 'alal mu'min qadri ma baina zuhri wal asar. Ya, hari kiamat bagi atas orang mukmin seperti kadarnya antara salat zuhur sampai salat asar, sekejap aja. Alhamdulillah. Tapi salat zuhur salat asar tu kiraan kita tu mungkin 1 jam 2 jam, di sisi Allah mungkin dah setahun 2 tahun. Allahu alam, kita minta Allah ringankanlah, ya. Begitulah hadis ini, kata Ibu Abu Hurairah, adalah aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga daripada ayat yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ayat yang ke-6 pada surah Al-Mutaffifin mengatakan, iaitu pada hari manusia akan berdiri menghadap pada Rabbul Alamin. Maka berkata Nabi, kaifa bikum idza jama'akum Allah kama yajma'ul namlu fil kubana 50,000 sana la yanzuru ilaikum.
Bagaimana keadaan kamu jika kamu dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, seluruh manusia, jin, manusia daripada Adam sampai hari kiamat, semua dikumpulkan seperti semut-semut yang dikumpulkan dalam lubangnya. Dan selama 50,000 tahun, dan Allah tak pandang pada mereka. Allah. Dahlah kita dikumpulkan daripada manusia awal sampai dunia akhirat. Semua dikumpulkan dan seperti semut-semutnya berkerumun, dimasukkan dalam satu lubang. Seperti lubang semut, duduklah kau 50,000 tahun. Allah. Tak dipandang oleh Allah. Cuma yang selamat itulah orang yang beriman, orang yang beramal, yang duduk di bawah bayangan arasy Allah, dan juga mereka yang mendapatkan barakah dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kami barakah syafaat Nabi Rasulullah sallallahu. Selamatkanlah kami daripada penderitaan dan kepanasan yaumul mahsyar ya Allah. Kami beriman dengan janji-janji-Mu bahwa mati adalah benar, kubur adalah benar, yaumul mahsyar adalah benar ya Allah. Selamatkanlah kami semua dan anak cucu kami semua ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Malaikat orang-orang yang mendapat barakah syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia barakah syafaat Nabi yang pertama sekali yang dinamakan syafaatul uzma, the biggest syafaat, syafaat yang terbesar sekali. Di mana syafaat ini ialah untuk meringankan ke semua orang-orang di padang mahsyar. Sebagaimana firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada waktu malam bertahajudlah kau ya Muhammad sebagai satu amalan sunat bagi kau. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Tuhan kamu akan membangkitkan kamu maqam darjat mahmud, iaitu maqam yang terpuji. Ayat yang ke-79 daripada surah Al-Isra. Jadi maqam mahmud ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa dia akan dikurniakan Allah kepada seorang sahaja, dan aku berharap akulah mendapatkannya. Jadi sebab tu kita ni alhamdulillah barakahnya orang beriman, dia mendoakan untuk Nabi mendapatkannya dan dia dapat ganjaran dari Nabi. Apa dia? Daripada Imam Bukhari menceritakan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang mendengar akan panggilan azan, kemudian setelah selesai panggilan azan, dia membaca selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebab azan tu penghabisannya la ilaha illallah. Kita sambungkan Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Kemudian baca doa lepas azan. Apa doa lepas azan? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Ya Tuhan yang memiliki doa yang sempurna. Wassalatil qa'imah, dan salat yang akan didirikan. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Kurniakanlah Nabi Sayyidina Muhammad SAW darjatnya namanya wasilah dan darjatnya bernama fadilah, dan juga wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata, dan bangkitkanlah dia dengan maqam yang diterpuji, maqaman mahmudan, maqam yang terpuji yang telah Nabi sebutkan tadi. Alladzi wa'adtah, yang kau telah janjikan. Maka kalau siapa baca doa lepas azan seperti ini, mohon kepada Allah supaya dikurniakan pada Nabi kita maqam yang terpuji. Apa kata Nabi? Halas lahu syafaati yaumil qiyamah. Halal bagi dia mendapatkan syafaat aku yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ya Allah, kurniakan kami semua mendapat barakah syafaat Nabi kami di yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Jadi jangan kita lupa. Sebab tu dengan azan tu kita dengar, jawab azan tu, panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Dan di akhirnya kita baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wasyarrafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata, dan bangkitkanlah Nabi kita maqam yang terpuji. Maka siapa yang baca itu, dia akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim menceritakan daripada
Hadis Jabir dan juga sahabat-sahabat lain, Rasulullah SAW telah bersabda, aku telah diberikan 5 kurniaan yang tak diberikan kepada seseorang daripada Nabi-Nabi sebelumku. Pertama, aku dibantu dengan memberikan ketakutan kepada musuh sebulan sebelum aku sampai menemui mereka. Iaitu musuh, belum lagi Nabi sampai ke tempat mereka nak perang, mereka sudah rasa ketakutan sebulan sebelum masanya. Dan dihalalkan bagiku iaitu harta rampasan perang yang tak dihalalkan sebelum ini. Jadi zaman dulu bila perang, Nabi-Nabi dahulu perang, mereka punya harta rampasan perang tu makna musuh yang tinggalkan harta-harta dia, musuh yang dah dikalahkan, dikumpulkan, dan kemudian akan nanti disambar oleh api yang datang daripada langit. Itu dia punya hukuman dia. Tetapi bagi kita Nabi Sayyidina Muhammad SAW, musuh yang sudah dikalahkan, harta rampasan perang itu dikumpulkan, dan halal pula baginda Nabi mengambilnya. Tapi Nabi membagikan kepada prajurit mengikut peraturannya. Dan dijadikan bumi ini sebagai tempat sujud. Jadi bumi jadi tempat sujud. Di mana-mana kita berada pun, kita boleh sujud. Alhamdulillah, mana solat. Kalau zaman umat dahulu, mereka nak solat, mesti masuk dalam masjid. Tak boleh sembahyang tepi jalan, dekat mana-mana, tak boleh. Tapi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, dihalalkan, dibolehkan. Dan dijadikan bumi ini sebagai penyuci. Penyuci maknanya kalau kita tak ada air, kita boleh pakai tanah untuk kita nak berwuduk. Dan diberikan aku syafaat. Syafaat inilah yang di mana semua para Nabi-Nabi datang untuk mendapatkannya dari aku. Maknanya Nabi SAW akan memberi syafaat. Semua Nabi-Nabi mereka nak ketakutan, tapi minta Nabi kita beri syafaat. Nabi lah akan memberi syafaat pada semua manusia. Allahu Akbar. Ya, jadi begitulah Nabi kita SAW telah diberikan syafaat yang mulia itu. Dan baginda Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat menyebutkan daripada hadis Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda telah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yunshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Akulah penghulu, pemimpin, ketua sekalian anak cucu Adam pada yaumul qiyamah. Nabi jadi orang the first man sekali, orang yang sangat-sangat diperlukan. Wa awwalu man yunshaqqu anhu al-qabr, dan orang yang pertama kuburnya dibuka. Kubur siapa? Kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah bagi Nabi orang yang pertama sekali yang memohonkan syafaat, dan orang yang pertama sekali yang dikurniakan syafaat. Subhanallah, tuan-tuan. Sungguh mulianya Nabi kita Rasulullah SAW. Sungguh agungnya Nabi kita SAW. Sebab itulah kita pada majlis-majlis maulid Nabi kita membacakan sejarah Nabi. Dan kita memperdengarkan kemuliaan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sekarang ni dah masuk bulan Safar. Selepas bulan Safar ni, kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Di 18 hari bulan Oktober ni, ini akan datang, kita dah masuk 1 Rabiul Awal. InsyaAllah daripada 1 Rabiul Awal sampailah seberapa banyak yang boleh sampai 12 Rabiul Awal dan selepas lagi, InsyaAllah kami akan mengadakan majlis maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan begitulah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, idza kana yaumul qiyamah kuntu imamal anbiya. Apabila sekiranya hari kiamat, aku adalah ketua sekalian para nabi-nabi, wa khatibuhum, dan juru bicaranya, wa sahibu syafa'atim, dan yang mempunyai syafaat untuk mereka, ghairu fakhra, bukan aku nak bermegah. Jadi Nabi SAW pada hari kiamat, semua nabi-nabi tak berani nak bercakap, nak minta pada Allah, tak berani, takut. Kenapa? Pada hari itu Allah sangat murka. Dan kemudian semua mereka, nabi-nabi, semua daripada Nabi Adam sampai Nabi, semua kumpul jumpa pada Nabi kita SAW. Mintalah, ya Rasulullah, ya Sayyidina Muhammad, kau mohonkanlah syafaat untuk kami dan semua umat. Macam tu sekali, tuan-tuan. Luar biasa hebat Nabi kita. Inilah kadang-kadang kita sedih ada orang dia tak kenal Nabi kita. Apa ni korang besar-besarkan Nabi ni? Nabi manusia biasa je. Betul, manusia biasa. Tapi adakah sama permata dengan batu granit? Permata intan belian, batu juga. Tapi di mana? Diletak dalam baldu, letak peti, dalam begitu mahal, jutaan dolar. Ini batu ni, batu granit, orang pijak, orang kencing pun tak ada siapa yang nak marah. Allahu Akbar.
Semuanya nama batu. Kita pun manusia, Nabi pun manusia. Tapi Nabi manusia dipilih oleh Allah Ta'ala, yang sudah diangkat darjatnya menjadi ketua di Yaumul Qiyamah. Sekalian Nabi-Nabi lain datang minta Nabi memberikan syafaat. Allahu Akbar. Itulah dia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan Nabilah orang yang pertama sekali yang memohonkan syafaat. Dan Nabilah orang yang juru bicara kepada Allah SWT. Hadis riwayatkan oleh Imam Tirmizi. Subhanallah. Dan begitulah baginda Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an. Ana awwalu man yu'zana bisujud yaumil qiyamah. Akulah orang yang pertama sekali yang dibenarkan sujud kepada Allah pada yaumil qiyamah. Wa ana awwalu man yu'zana lahu bi raf'i ra'si, dan akulah orang yang pertama sekali yang dibenarkan oleh Allah untuk angkatkan kepala. Barakallah. Fa anzuru baina yaday, dan aku pun melihat umatku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umat. Apabila Nabi melihat umat ni, Nabi nampak ada Nabi dengan satu umat, ada Nabi 10 orang, ada Nabi tak ada umat langsung, dan Nabi nampak satu umat yang banyak. Nabi kata itu umat aku. Malaikat kata bukan, itu umat Nabi Musa, Bani Israel. Tapi tengok sebelah hujung sana ya Muhammad di kaki langit. Tengok sebelah hujung sana ya Muhammad di kaki langit. Nabi lihat lagi, banyak lagi, banyak lagi, banyak lagi. Itulah umat kau ya Muhammad. Allahu Akbar. Sebab tu Nabi SAW sangat berbangga dengan banyaknya umat. Nabi sangat gembira dengan banyak umat. Sebab tu Nabi suruh, kawinlah kamu, fatazawaju wadu wal walud, kawinlah perempuan yang kasih sayang, perempuan yang melahirkan banyak anak. Fa inni mumbahi bikum bikasratil ummah, kerana aku bermegah, bergembira dengan melihatnya banyaknya umat aku. Dan begitulah umat Nabi yang paling banyak sekali. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh sahabat-sahabat, ya Rasulullah, macam mana kau nak kenal umat kau yang sudah bercampur ramai ni? Nabi SAW menjawab, aku mengenal mereka dengan gurur muhajjili min asaril wudu, kerana wajah mereka itu bercahaya-cahaya daripada bekas wudu. Jadi kita bila ambil wudu, cuci muka, muka kita bercahaya. Bila kita cuci tangan, tangan kita bercahaya. Bila kita cuci kaki, kaki kita bercahaya. Bila kita sapu kepala, kepala kita bercahaya. Jadi umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja di yaumul qiyamah dapat dikenali dengan bekas-bekas wuduk mereka yang bercahaya-cahaya, yang dinamakan dalam bahasa Arab ghurram muhajjalin. Itulah subhanallah. Jadi Nabi kenalin umat aku, ini umat aku, ini umat aku. Mari, 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 mari. Nabi panggil, Masya Allah. Beruntung, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau jadikan kami pada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakal hamdu wa lakal syukur, bagi kau sekalian pujian, bagi kau sekalian kesyukuran ya Rabbal Alamin. Syukurlah kita ya Allah, kerana kita dijadikan daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Dan hadis Yaumul Qiyamah ni banyak riwayat pada sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan juga kitab-kitab hadis. Antaranya yang disebutkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, ana sayyidun nas yaumul qiyamah, akulah penghulu manusia, pemimpin, ketua manusia yaumul qiyamah. Kamu tahu tak daripada mana itu? Ya, sahabat-sahabat pun bertanya, macam mana ya Rasulullah? Maka Allah Ta'ala menghimpunkan sekalian manusia yang dahulu dan yang kemudian semua di atas satu padang mahsyar. Dan didekatkan matahari itu atas kepalanya. Dan manusia dalam keadaan kepanasan, kesempitan, kesusahan. Mereka tak mampu lagi menanggung kepanasan itu. Maka berkatalah sesama mereka, manusia-manusia ini, marilah kita pergi minta syafaat kepada Nabi kita. Siapa? Kita marilah pergi kepada Nabi Adam AS, kerana dialah bapa manusia. Maka mereka semua pergilah kepada Nabi Adam AS. Dan mereka apabila sampailah kepada Nabi Adam, ya Nabi Adam, kaulah bapa kami, bapa manusia seluruhnya. Allah Ta'ala telah jadikan kau dengan tangannya.
Maka kau telah melihat bagaimana kami dalam keadaan kesempitan, kesusahan, kepanasan. Maka syafaatkanlah kami ya Nabi Adam. Nabi Adam AS pun menjawab, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini tersangat murka, tersangat marah. Dan marah murkanya tersangat-sangat yang tak pernah berlaku sebelumnya. Dan tidak lagi akan murka selepas ini pula. Dan begitulah dia, Allah Ta'ala telah melarang aku daripada makan buah larangan, tetapi aku telah menderhakainya. Aku makan buah larangan. Nafsi, 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 nafsi. Aku pun tak tahu diriku bagaimana. Aku tak tahu diriku bagaimana. Pergilah kamu kepada selain pada aku. Pergilah kamu pada Nabi Nuh AS. Mereka pun datang pada Nabi Nuh. Ya Nuh, engkaulah Rasul yang pertama kepada bumi ini. Dan Allah Ta'ala telah namakan kau Abdan Syakura, hamba yang bersyukur. Maka syafaatkanlah kami. Tidakkah engkau telah melihat kami dalam keadaan kesusahan, kesempitan, kepanasan? Maka Nabi Nuh AS pun berkata, sesungguhnya Tuhanku pada hari tersangat murka. Tersangat murka yang tak pernah dia murka sebelum ini. Dan dia tidak akan murka lagi selepas ini. Maka aku pun tidak tahu bagaimana. Aku pun telah memohon pada Allah, sampaikan umat aku dibanjiri dengan banjir yang besar. Aku tak tahu diri aku bagaimana. Nafsi, 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 nafsi. Bagaimana hal diriku? Bagaimana hal diriku? Allah. Pergilah kamu kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim AS. Mereka pun ramailah ni. Manusia-manusia ramai ni semua berombong-rombongan pergi pada Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian pergi pada Nabi Ibrahim AS. Dan mereka bila sampai pada Nabi Ibrahim AS, mereka pun berkata, wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan Khalilullah, kekasih Allah daripada muka bumi ini. Tidakkah kau lihat bagaimana kami dalam kepanasan, kesusahan? Maka syafaatkanlah kami. Maka Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini telah tersangat murka, yang tak pernah dia murka sebelum seperti ini, dan dia tidak akan murka lagi selepas ini. Dan begitulah aku telah bercakap bohong. Cakap bohong apa? Itulah kisah Nabi Ibrahim AS bila dia dah kapakkan patung-patung berhala, kemudian digantungkan kapak tu di atas patung yang besar. Orang kampung tanya, siapa pecahkan ni? Nabi Ibrahim kata, tanyalah yang sebesar ni. Padahal dia yang pecahkan, tapi bukanlah kira bohong. Tapi itulah dia kadang-kadang para Nabi ni sangat takut. Sikit saja silap pun dia rasa macam dia bersalah. Dia kata, aku telah berbohong. Dia kata, maka kau pergilah cari pada Nabi yang lain, iaitu pada Nabi Musa AS. Nabi Ibrahim berkata, nafsi, nafsi. Dan bila sampai pada Nabi Musa pun dikatakan, ya Nabi Musa, Allah Ta'ala telah pilih kau sebagai seorang Rasul dan yang berbicara kepada Allah Ta'ala. Syafaatkanlah kami wahai Nabi Musa. Tidakkah kau lihat kami dalam kesusahan, kepanasan ni? Maka Nabi Musa kata, sesungguhnya Tuhanku sangat murka pada hari ini. Murka yang tak pernah dia murka sebelum ini, dan dia tidak akan lagi murka selepas ini. Maka aku sendiri telah melakukan kesalahan. Aku bunuh seorang askar Firaun. Nabi Musa, dia tak sengaja, dia pukul tumbuk saya, askar Firaun tu mati. Jadi dia sudah rasa dia berdosa. Aku telah berdosa. Aku pun tak tahu bagaimana diri aku. Nafsi, 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 nafsi. Bagaimana hal diriku? Pergilah kamu pada Nabi Isa AS. Mereka pun pergilah pada Nabi Isa. Ya Nabi Allah Isa, engkau adalah Rasulullah. Engkau adalah kalimah Allah yang dicampakkan roh ke dalam ibumu, iaitu Maryam. Dan kaulah yang dinamakan Ruhullah, iaitu roh daripada Allah Ta'ala. Maka tidakkah kau lihat kami seperti apa yang kau nampak sekarang dalam kesusahan, kepanasan? Engkaulah seorang yang di mana dapat berbicara dalam masa kau dalam buaian. Syafaatkanlah kami wahai Nabi Isa AS. Maka Nabi Isa pun mengatakan, sesungguhnya Tuhanku pada hari sangat-sangat murka. Murka yang tak pernah dia murka sebelum ini, dan dia tak akan murka lagi seperti ini selepas ini. Maka pergilah kamu kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah diampunkan dosa dahulu dan kemudian. Dialah Nabi Habibullah, kekasih Allah. Dialah menjadi pilihan Allah Ta'ala. Ya, pergilah kamu kepada dia untuk memohonkan syafaat. Maka semua orang-orang rombongan manusia ini datang pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain pula menyebutkan, setiap perjalanan mereka dari satu Nabi ke satu Nabi, masa yang tempohnya 1000 tahun. Allah, 1000 tahun. Jadi kalau mereka berjalan 5 Nabi, 5000 tahun. Masya Allah. Ya, memang macam ada makan minum. Tak ada makan, tak ada minum. Kalau mati lagi bagus, tapi tak mati. Haus, tersangat haus. Tekak macam nak putus, tapi tak boleh nak mati juga. Itulah azab, azab, azab
Na'udzubillah, ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab yaumul qiyamah dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi itulah, ini kepada orang-orang yang biasa, yang na'udzubillah daripada orang kafirin, na'udzubillah daripada orang ahli maksiat, orang yang tak ada ibadat. Tapi kalau orang ibadat seperti mana kita dah sebut tadi, mereka bangun pada kubur disambut oleh 2 malaikat. Mereka duduk atas kursi bercahaya dan mereka dapat minuman daripada syurga, pakaian syurga. Dan mereka masa di padang mahsyar tu hanya lebih kurang macam sembahyang fardu 10 minit saja. Masya Allah, sekejap saja. Itulah orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tak beriman, inilah yang akan jadinya. Dan orang ahli maksiat, inilah akan jadinya. Mereka duduk kat dunia sekejap saja. Happy. Dengan kekayaannya, dengan darjatnya, dengan pangkatnya, dengan namanya, dengan titlenya. Sekarang bolehlah kau bermegah dengan segala-galanya. Tapi awas, kalau kita zalim pada orang, kalau kita derhaka pada Allah, kita derhaka pada ibu bapa kita, kita zalim pada manusia, kita khianati rakyat kita, kita khianati orang di bawah kita. Ingat, besok yaumul mahsyar mereka akan duduk bersama-sama orang yang mencari-cari minta syafaat. Allahu Akbar. Dan mereka pun pergilah kepada Nabi kita, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkaulah penutup sekalian Nabi, Allah Ta'ala telah ampunkan semua dosa kalian dahulu dan kemudian. Maka maka syafaatkanlah kami ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terus berdiri dan terus pergi di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sujud kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengilhamkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuji Allah dengan pujian-pujian yang begitu cantik, begitu indah, yang tak pernah diberikan pada sesiapa sebelum ini. Makna ini khusus untuk Nabi saja. Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi puji pada Allah dengan pujian yang luar biasa, begitu indah sekali. Kemudian Allah SWT pun berkata, ya Muhammad, apa hal kau? Apa keadaan kau? Begitu sayang Allah pada Nabi kita SAW. Allah sayang Nabi kita, tuan-tuan. Sayang, terlebih sayang dari segala-galanya. Kerana sayangnya Allah kepada Nabi lah Allah Ta'ala menerima syafaat Nabi. Begitulah dia kepada semua. Dunia ini dijadikan oleh Allah kerana sayangnya Allah kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, apa hal, apa hajatnya? Sedangkan Allah lebih mengetahui. Maka Rasulullah berkata, ya Rasulullah, ya Rabbi, kau telah janji kepadaku syafaat. Kau telah janji pada aku untuk aku beri syafaat. Kurniakan aku untuk disyafaatkan pada semua makhluk ini, semua manusia. Pada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua manusia dan jin semuanya mendapat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Nabi bukan syafaat untuk kita umat ni saja, bahkan untuk seluruh manusia. Allahu Akbar. Tengok kita, Nabi kita sayang dia bukan sekadar umat, bahkan seluruh manusia. Nabi kita, ya Allah, kau tahu ya Allah, umat ini semua dalam kepanasan, dalam penderitaan. Aku mohonkan syafaat untuk mereka ya Allah. Syafaat untuk dimulakan akan perhisapan. Maka begitulah Allah Ta'ala berkata, irfa' rasak, angkatlah kepala kau ya Muhammad. Ishfa' tu syafa', mohonlah syafaat, akan disyafaatkan siapa yang kau beri syafaat. Sal tu'tah, mintalah apa yang kau minta akan diberikan pada engkau. Begitulah dia Rasulullah SAW. Sayangnya Allah pada Nabi kita. Allah janji untuk beri pada Nabi apa saja Nabi minta. Subhanallah. Ya, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Memanglah masa kita ni sangat cemburu kepada kita. Kalau nak sambung lagi kita sambung, tetapi kita rasa agak cukuplah itu. Pagi ni Nabi SAW tak lupa kepada umatnya. Nabi minta, ya Allah, jadikanlah umatku daripada ahli syurga. Maka Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, aku jadikan umat kau sepertiga daripada mereka ahli syurga. Maka Nabi kata, ya Allah. Nabi sujud lagi pada Allah Ta'ala, minta, ya Allah, jadikanlah umat aku daripada ahli syurga. Maka Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, aku jadikan setengah daripada umat ahli syurga itu daripada umat kau ya Muhammad. Nabi kata, ya Allah, jadikanlah umat kepada ahli syurga. Akhirnya Nabi kata, Allah Ta'ala kata, ya Muhammad,
Kau pergilah ke neraka, ambillah keluar semua umat kau yang selagi ada iman di dalam hatinya, walau sebesar biji sawi, ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mati dalam iman, keluarkan, bawa mereka masuk ke syurga. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikanlah kami mati dalam iman, ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah tinggi darjat Nabi kami, ya Allah. Sungguh Nabi kami sayang pada kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ampunkanlah ibu bapa kami, datuk nenek kami semua. Dan jadikanlah kami semua daripada orang-orang yang mati dalam iman, yang kau terima imannya, ya Allah. Dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Dan selamatkanlah kami daripada azab kubur, azab yaumul mahsyar. Dan kalau kau sudah sampai masa nak ambil nyawa kami, izinkanlah kami mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan izinkanlah Rasulullah menyambut roh kami ketika berpisah dari jasad kami. Izinkanlah Rasulullah menyambut kami ketika mayat kami dimasukkan dalam lubang kubur. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sayang kita pada Nabi, sayang. Nabi sayang pada kita lebih daripada kita sayang pada Nabi. Nabi sayang pada kita, siang malam mendoakan untuk kita. Nabi sayang pada kita. Dunia Nabi susah untuk menyampaikan agama itu, akhirat pun Nabi susah lagi untuk menyelamatkan umatnya dari neraka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kurniakanlah kami dapat menatap wajah Nabi yang kemuliaan, yang kami sayangi, kami rindu, ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, masa sangat cemburu. Saya rasa sampai situ sajalah untuk kita. InsyaAllah kita sambung lagi pada pengajian besok. Malam ini juga kita ada juga pengajian, insyaAllah, sekadar mana yang mampu, iaitu mengenai keagungan Rasulullah SAW, yang kita antara yang kita baru sebut ni, dan juga yang ada lagi banyak lagi. InsyaAllah siapa yang ada kelapangan, silakan malam ni jam 9 malam, InsyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, siapa yang belum lagi dapat kitab yang sudah diorder, sabarlah ya. InsyaAllah dalam minggu ni selesailah semua orang yang sudah order, yang sudah dapat reply, auto reply yang dia punya order tu sudah kami terima, maka sampailah nanti buku kitab yang fikih tu pada rumah-rumah mereka dalam minggu ini, insyaAllah. Dan mereka yang belum order dan ingin mendapatkannya, insyaAllah boleh order. Nanti kita akan keluarkan lagi nanti dalam FB kami, dan tuan-tuan boleh dapatkannya dan isikan borangnya. Dan kalau tuan-tuan dah submit, tuan-tuan akan dapat auto reply tanda kita dah terima. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah sabarlah ya. Dan insyaAllah bila semua dah dapat, kita akan mulakan kitab fikir. Tapi nampaknya kitab ini pun baik kita baca. Banyak lagi perkara akhirat tak ada apa hujungnya. Tapi mungkin kita ada selang-seli supaya kita dapat manfaat semuanya, insyaAllah. Yang penting Allah panjangkan umur, sihat walafiat. Ya Allah, umur kita di tangan Allah. Hidup kita, mati kita pun di tangan Dia juga. Dialah menentukan. Bukan sakit yang matikan kita, bukan obat yang menyelamatkan kita, tapi yang menyelamatkan kita ialah Allah. Kita serah diri kita pada Allah. Kita ikhtiar, itu menjadi syariat, tapi selebihnya kita serah kepada Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sesiapa yang nak buat derma untuk madrasah tahfiz, ya, madrasah yang saya ada bantu, ya, anak yatim dan sebagainya, dan juga untuk majlis-majlis Maulidi Rasul. Jadi kami akan keluarkan dalam FB kami tarikh-tarikh hari bulan Maulidi Rasul. Ada setengah kami kerjasama dengan beberapa masjid, ada yang kami buat di rumah sendiri. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang nak derma untuk majlis Maulidi Rasul, bolehlah derma kepada Pay Now, yang tuan-tuan bayar beli duit kitab, ataupun pada Pay Now saya punya handphone sendiri. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan menjadi amal-amal salih di sisi Allah. Amin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita akhiri kepada Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير أن الله قد حاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Mari kita baca selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.